पुरुष एवेदवादनोदयः भवति यज्ञानयज्ञायादेवाः तानि सर्वाणि समान्याः भूतादेह नागं महिमानस्य याते यत्र पूर्वाय सात्यास्तुषः देवाः नारायणाय वासुदेवाय धीमहि तन्नो विश्वप्रचोदयात् विराडजायत यज्ञानि यज्ञमयजन्तदेवाः तानि सर्वाणि समान्याः मनीषाणः नागं महिमानामहे यद्गातो यज्ञाजाद्यास्गातो देवादयः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विश्वप्रचोदयात् पंचामृतेशाः स्वामिनः प्रातोदकराधि शिरसिद्धारयेति इति राजानमग्रेहाः वेदाहमादिपुरुषमहान्तोयशिरसिद्धारयवन्तमस्मरस्तात् तमेवं विद्वानमूर्तैः भवति नान्यब्दामृतानन्दिरेजराजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते आदरस्य धीराजावलिजानन्ति योनिं विमन्त्रादुपशेष्ठते लक्ष्मीश्च मृत्युः होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि समर्पयामि व्याप्तम् इष्टं मनिषाण अमुमनिषाण भजामि सर्वं मनिषाण तच्छयो रावृणीमहे नोपवीतात्मजज्ञाजापदयानो यज्ञपतये आयुष्यमगिरस्तुनः निकतरमानुषेढा आयुष्यमगिरपदमञ्च शुभ्रं जगन्नोपवीतं पञ्चामृतैषाथैत्वायुतः पयालोदकं गन्धद्वारापुष्टाङ्गलिक्षसि महाराजन्तर्वतीर्थावगाहरम् ईश्वरीभूतानां तोयं दासोपये परिमलश्रीगन्धान् धारयामि पंचामृत स्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानपట్టుకోండి స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి పంచమయాని దందేవి గిరియాయాసుమసనాయక సౌభాగ్యవర్ధనం దివ్యం దదామి హరవల్లభ కుంకుమం శోభనం దివ్యోజమదా సమర్పయామి మయానీతం మహాదేవ తుభ్యం దాస్యామి సుందర హరిద్ర సమర్పయామి సమర్పయామి అథ పుష్పైః యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్వం సత్యాత్మనే నమః ओम सत्यभूताय नमः ओम सत्यपुरुषाय नमः ओम सत्यनाथाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्यलोकाय नमः ओम ज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः सत्यज्ञानप्रियाय नमः ओम सत्यरथाय नमः ओम सत्यसंभवाय नमः ओम सत्यप्रभवे नमः ओम सत्यपुत्राय नमः सत्यकर्मणे नमः ओम सत्यपवित्राय नमः सत्यमङ्गलाय नमः ओम सर्वभूताय नमः प्रजापतये नमः सत्यविक्रमाय नमः सत्यसिद्धाय नमः सत्याच्युताय नमः महारीतन्देवी कल्याणाय नमः सत्यमोहनाय नमः सत्यधर्माय नमः सत्याच्युताय नमः सत्यदामिहाय नमः सत्यवराहाय नमः शोभनाय नमः भजानीतं महादेव सत्यौषधाय नमः सत्यराष्ट्रदाय नमः सत्यकुङ्कुमविलेपनाय नमः सत्यपुष्कराय नमः सत्यच्युताय नमः सत्यभामार्ताय नमः सत्यात्मने नमः सत्यभूताय नमः ओम सत्यपुरुषाय नमः सत्यनाथाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः पुष्पाक्षरपूजा समर्पयामि सत्यज्ञानप्रियाय नमः सत्यहरे रामजाभवाय नमः सत्यप्रभवे नमः सत्येश्वराय नमः नागन्धये सत्यगधाय नमः आग्नेय देवानां भूतोय नमः दूरस्य प्रजापतये नमः सत्यविभवाय नमः स्वाधाय नमः सत्याच्युताय नमः पूर्वयं वयन्तवीराय नमः देवानाय नमः सत्यधर्माय नमः सत्याकृताय नमः सत्यसन्तुष्टाय नमः सत्यवराहाय नमः सत्यपूर्णाय नमः सत्यौषधाय नमः सत्यशास्त्रदाय नमः सत्यनाथनाय नमः सत्यपुष्कराय नमः सत्यधृताय नमः सत्यभामार्ताय नमः सत्यधरोपिणे नमः सत्यहरणाय नमः श्री रमा समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिने नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाक्षर पूजा समर्पयामि देवजोन प्रचोदयामि अमृतमस्तु नानागन्धये सुरञ्जितः आग्नेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रकृक्षताम् दूरति दूर्वदूर्वदं दूर्वदयो अस्मान् दूर्वदि
अंधो वयं वयं भूर्वावस्तं देवानामधि धूपकटाय स्वाहा आसमानाय स्वाहा अब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये मया देव अमृतपानीयन्दो प्रयामस्य उत्तरावोचनस्य हस्तोपक्षाय पादोपक्षाय मेघ आगमनीयन्दो फलाविताम्बूलफलाप्तिः भुगे फलैः सकर्पूरैर्नागवल्लीनैर्युतं जन्मनि चूर्णसमाजगतमनि मनसुराम्पूर्णकृष्यता यं भद्रे यं भद्रो देवस्य भक्तानोरन्दवदयाम चरणानि उक्तरतेरण्डयामि आचमनयं समर्पयामि नमस्कारामि दिव्यमङ्गलनीराजनं हिरण्यवासं मनो पूर्णन्दसारि सभ्योसारेति तेजोदसारि अग्रादं विराजं च विश्रेययाचनो गृहे अमृतपानीयं प्रत्ययाभ्यामन्तरापोषं यापदे अयं पुरुषालयारण्ये अम्मा मेरे निषेध आचमनीयं द्रवदश्री रामभवस्तमङ्गलानि फलैः सकचितस्य नागमण्डलीरये युक्ता शुभा समागतं आचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि इंदिरारमण गोविंद गोविंद लक्ष्मी प्रचोदयाचमनीयं समर्पयामि आयत सोमाजकरणाय मंगल नीराजनश्च राहवे केतवे नमः हिरण्यवासो पूर्णसारि सभ्योसारेति ब्रह्मणोपहरि तेजोदसारि प्राजंच विराजं च विश्रेययाचनो गृहे लक्ष्मीरास्तयामुखेतयामास गोसृजामधि अय्या एडम చేత పట్టుకుని కుడి చేత్తో అద్దండి అమ్మ మీరు రెండు చేతులు అద్దండి సంతత శ్రీరస్తు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు నిత్యత శ్రీరస్తు ఒక చుక్క నీట విడిచిపెట్టాలమ్మ శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి నమస్కరోమి ఇందిరారమణ గోవింద గోవింద తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాదు ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః इत्यावाहित देवताभ्यो नमो नमः वेदोक्त सवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय महामनः क्षांजलाय हस्तं क्षांजला नारायणाय नमः माधवाय नमः మహర్షులు వచ్చినప్పుడు మహానుభావులు వచ్చినప్పుడు పురాణ పురుషులు వచ్చినప్పుడు వారిని ఊరికే పంపించకూడదు. వారి దగ్గర ధర్మ సూక్ష్మాలు తెలుసుకోవాలి, ధర్మం తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి వారిని పరిప్రశ్నలు వేస్తున్నారు ఈ శౌనకాది మహర్షులు, సూత మహాముని వారిని. స్వామి, భూలోకంలో కలి ప్రభావం ప్రారంభమైపోయింది. దానివల్ల మనుషులు చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు. రకరకాల జాతుల్లో, రకరకాల జన్మల్లో, రకరకాల యోనుల్లో సంభవిస్తున్నారు. అత్యంత దుర్లభమైనటువంటి మానవ జన్మెత్తిన తర్వాత కూడా చెయ్యకూడని అపకార్యాలు చేస్తూ ధర్మాచరణ విడిచిపెడుతూ మళ్ళీ క్రిమికీటకాదులుగా పశుపక్షాదులుగా జనమరణ చక్రాల్లో సంభవిస్తున్నారు. వారి యొక్క కష్టాలు గట్టెక్కి వారిని మోక్షం వైపు నడిపించేటువంటిది, వారి కార్యసాధనకి తోడ్పడేటువంటిది ఒక వ్రతాన్ని తెలియజేయండి అని అడిగారట. అందుకు సూత మహాముని చెప్తున్నారు, ఆయన ఇదే సందేహంతో ముల్లోకాలు సంచరిస్తున్నటువంటి నారద మహామునిందుల వారు తన తాతగారైనటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు వద్దకు వెళ్ళేట. తాతగారు ఇలాగా విష్ణుమూర్తి నాభికమలంలో బ్రహ్మగారు పుడితే బ్రహ్మగారి మానస పుత్రుడు నారదుడు కాబట్టి తాత ఆయన వద్దకు వెళ్ళేట. అయితే శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని చూసి వెళ్ళిన పని మర్చిపోయి ఆయన కీర్తన చేస్తూ కూర్చున్నాడు. వాక్కుతో కానీ, మంత్రాలతో కానీ, స్తోత్రాలతో కానీ, భావనతో కానీ నేను కీర్తించడం కుదరదయ్యా, నీ యొక్క మహిమ అనన్య సామాన్యం అని చెప్పి ఆయన కీర్తన చేస్తూ కూర్చున్నాడు. ఎంతసేపు అయినా కీర్తన చేస్తున్నాడు తప్ప వచ్చిన విషయం చెప్పట్లేదనే ఉద్దేశంతో శ్రీమన్నారాయణమూర్తి నారద మహాముని అడిగాడు, అయ్యా ఊరికే రారు మహానుభావుడు, మీరు వచ్చినటువంటి కార్యమేమి? అందుకు నారద మహాముని చెప్తున్నాడు, నాయన భూలోకంలో కలియుగం ప్రారంభమైపోయింది, కలి ప్రభావం అప్పుడే మనుషుల మీద పడుతోంది, వారు ధర్మాచరణ విడిచిపెట్టారు, ఆయు ప్రమాణం అప్పుడే తగ్గిపోయింది, కాబట్టి వాళ్ళు తపస్సులు యజ్ఞాలు చేయలేరు. కాబట్టి ఏ వ్రతాన్ని చేస్తే, ఏ పూజలు చేస్తే, ఏ నోమును నోచుకుంటే వారి యొక్క కష్టాలు గట్టెక్కి వారి కోరికలు నెరవేరుతాయి అని అడిగారు. అడిగితే అతను శ్రీమన్నారాయణమూర్తి చెప్తున్నాడు, నేను 21 అవతారం, అందులో ప్రతి అవతారమునందు కూడా రూపాంతరం చెందియే వచ్చాడు. వామనావతారంలో చిన్న వధువులా వచ్చాడు, కూర్మావతారంలో తాబేలులా వచ్చాడు, వరాహవతారంలో వరాహంలో వచ్చాడు. కానీ భూలోకంలో గజేంద్ర మోక్ష సమయంలో మాత్రమే నేను ఎలా ఉన్నవాడిని అలా వచ్చేసాను. వచ్చి రత్నగిరి మీద నా భక్తుడైనటువంటి సత్యపాలుడి యొక్క ఉంటుందండి ఆస్థానం తీసుకొని నేను
రత్నగిరి పర్వతం మీద ఉద్భవించి ఉన్నాను. ఎలా ఉన్నవాడిని అలాగే వచ్చేసాను కాబట్టి నన్ను సత్యనారాయణమూర్తి అంటారు. రూపాంతరం చెందకుండా వచ్చాను కాబట్టి నన్ను సత్యనారాయణమూర్తి అంటారు. కాబట్టి ఎవరైతే నా భార్య అయినటువంటి లక్ష్మీదేవి నా వెంట వచ్చింది, ఆమెను రమా వీరవల్లి అంటారు. ఎవరైతే నా యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారో, నా యొక్క పూజను చేస్తారో వారి యొక్క కోరికలు నెరవేర్చి వారి కష్టాన్ని గట్టెక్కిస్తాను అని చెప్పారు. వెంటనే నారద మహాముని అడుగుతున్నాడు, స్వామి ఈ వ్రతాన్ని ఎవరెవరు చేయొచ్చు, ఎప్పుడు చేయాలి, ఎలా చేయాలి, కావాల్సిన సామాగ్రి ఏంటి, వ్రతం చేయాల్సిన విధానం ఏంటి, అంతా సవిస్తరంగా తెలియజేయండి అని అడిగారు. అందుకు శ్రీమన్నారాయణమూర్తి చెప్తున్నాడు, 4 వర్ణాల వారు వ్రతాన్ని చేయవచ్చును. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది హైందవ ధర్మం, ఇందులో దురాచారాలు ఉండవు. ఉన్నవి 4 వర్ణాలు. మరి పంచములు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? సోకాల్డ్ అంటచ్బుల్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? 4 వర్ణాలలో ఉన్నటువంటి అనాథలు, వారి వర్ణం ఏమిటో వారికి తెలియకుండా పెరిగినటువంటి వారు, వీళ్ళందరూ కూటమిగా ఏర్పడి వాళ్ళకి కులవృత్తి లేదు కాబట్టి ఏదో పని చేసుకుంటూ ఇంటి పనిలో ఇల్లు పేడలు కూడా ఇలా పనులు చేస్తూ ఉండేవారు. వారి పని పూర్తయ్యే సమయానికి గుడి మూసేసేవారు కాబట్టి వాళ్ళు గుడిలోకి వెళ్ళలేకపోయేవారు. చేతికి పేడాది ఉంటుంది, మళ్ళీ గుడికి దండం పెట్టుకుంటూ అవుతుంది. కానీ వాళ్ళని హరిజనుడు అంటారు. వాళ్ళ దగ్గరికి స్వామివారిని తీసుకెళ్తారు. ఇప్పటికీ తిరుపతి లాంటి క్షేత్రాల్లో హరిజన వాళ్ళలో స్వామివారిని తిప్పి తీసుకొస్తారు. వాళ్ళు హరిజనుడు. ఎక్కడుంది అంటారు? ఈ తెల్ల వెద వచ్చి మనం వచ్చిన కులానికి తీసుకొచ్చాడు, మన వర్ణాలు. ఇది హైందవ ధర్మం, ఇందులో దురాచారాలు ఉండవు. అయితే 4 వర్ణాల వారు వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చు. చేసేటువంటి వారు మాసేచ కర్తవ్యం. ప్రతి నెలలో వచ్చేటువంటి పౌర్ణమి, దశమి, సప్తమి, ఏకాదశి, ఏదైనా ఇతర శుభదినం ఉంది కానీ, మాస శివరాత్రి ఉంది కానీ, లేదా సంవత్సరానికి ఒక్కసారైనా, మాసానికి ఒక్కసారైనా, అయినానికి ఒక్కసారైనా, ఋతువు మారినప్పుడు ఒక్కసారైనా, ప్రతి సంక్రమణానికి కానీ ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చేసుకోవచ్చు. చేసేటువంటి వారు తెల్లవారుజామునే లేచి స్నానాదులు ఆచరించి నేలపై రంగవల్లులు వేసి దానిపై వస్త్రాన్ని పరిచి దానిపై ధాన్య రాశిని పొయ్యాలి. ఇదివరకు ఎవరికి ఏ ధాన్యం పండితే ఆ ధాన్యం పోసేవారు. ఇప్పుడు పండే ధాన్యంపై వండే ధాన్యం వచ్చే 190 మంది పొలాలు లేవు కాబట్టి ధాన్య రాశిని పోసి దానిపైన స్వామివారి పరివారమైనటువంటి ఆదిత్యాది నవగ్రహాలు, ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకులు, బ్రహ్మాది పంచలోకపాలకులు మొదలైన వారందరినీ కూడా ఆవాహన చేసి స్వామివారి యొక్క ఆవాహన బంధుమిత్రుల పరివారం అంతా కూడా ఆవాహన చేసుకోవాలి. వారికి ఆసనంగా తమలపాకు, నైవేద్యంగా ఖర్జూరము, సపత్తి సమేతంగా వస్తారు కాబట్టి వచ్చిన వారికి పసుపుకము, తాంబూలంగా ఉండడానికి వక్కరు, వచ్చిన వారిని ఒత్తి చేతితో అందించకూడదు కాబట్టి దక్షిణ. లెక్క ప్రకారం అయితే ఏ గ్రహానికి ఏ లోహాలు ఉంటాయో ఆ లోహాలు ఉంటాయి. సూర్యుడికి బంగారం, చంద్రుడికి వెండి, అంగారకుడికి రాగి, బుధుడికి ఇత్తడి, బృహస్పతికి కంచు, శుక్రుడికి మళ్ళీ వెండి, శనికి ఇనుము, రాహువుకి సీసము, కేతువుకి తగరం. ఈ లోహాలతో వాళ్ళని ఆవాహన చేసి పెట్టాలి. ఇప్పుడు వాటి యొక్క విలువ మారిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ లోహాలు సరి చేసి పెట్టడం, స్నానము, కట్టుకోమని కప్పుకోమని వస్త్రము, మార్చుకోమని యజ్ఞోపేతము, అలంకారం చేసుకోమని గంధము, కుంకుమ, వచ్చినవాడు భగవంతుడు కాబట్టి అర్చన, జుట్టు ఆరబెట్టుకోవడానికి ధూపము, దీపారాధన వెలుగులో నైవేద్యము, తెల్లది జీర్ణం కావడానికి తాంబూలము. అందుకే నైవేద్యం తర్వాత పెట్టేటువంటి తాంబూలంలో చిల్లర పైసలు అయ్యి పెట్టుకోవాలి. తాంబూలము, నల్ల దృష్టి తగ్గకుండా ఉండడానికి నీరాజనము. నీరాజనం అంటే నల్లటి కాటు. ఎప్పుడైనా ఏ అర్ధరాత్రి పూట ఉరికిపడి లేస్తే ఆ కాటుకి హారతి ఇచ్చినటువంటి దీనిలో కాస్త నెయ్యి వేసి కాస్త బొట్టు పెడితే ఆ దోషం పోతుంది. నీరాజనము, వచ్చిన వారిని ఉత్తి చేతిలో ఉంచుకోవడం కాబట్టి మంత్రపుష్పం. అందుకే మంత్రపుష్పంలో డబ్బులు పడుతుంది అని చెప్తాను. ఈ యొక్క వ్రత ప్రసాదాన్ని బంధుమిత్రులు ఇందిరారమణ గోవింద గోవింద ఎప్పటికప్పుడు వేసేసేయండి. మొత్తం 2 గింజలు పట్టుకోండి ఎక్కువ. అధ్యాయ ప్రారంభ. సూత మహాముని వారిని శౌనకాది మహర్షులు అడుగుతున్నారు, గురువు గారండి ఈ వ్రతాన్ని భూలోకంలో ఎవరైనా చేసి ఉన్నారా, వారికి ఎటువంటి ఫలితం కలిగిందో కూడా తెలియజేయండి. అందుకు సూత మహాముని వారు చెప్తున్నాడు, వల్ల నారద మహాముని వ్రత విషయాన్ని తెలుసుకున్నాక భూలోకానికి వచ్చాడు. ఎన్ని యుగాలు గడిచినా నాశనము కానటువంటి నగరము కాబట్టి కాశీ నగరానికి వచ్చాడు, వారణాసి. అక్కడికి వచ్చాడు. వచ్చి ఎవరికైతే అవసరమో అటువంటి వాడికి చెప్పాలి, ఎవరికి చెబితే 10 మందికి చెప్పి చేయించగలడో అటువంటి వాడికి చెప్పాలి. కాబట్టి వేద పండితుడు అయినటువంటి ఒక పేద బ్రాహ్మణుడిని ఎంచుకున్నాడు. ఎంచుకున్న నాయన, నీ ముఖవర్చస్సు చూస్తే వేద పండితుడిలా ఉన్నావు, వస్త్రధారణ చూస్తే భిక్షాటం చేసేవాడిలా ఉన్నావు, నీకు వచ్చినటువంటి కష్టమేమిటి అని అడిగాడు. అడిగితే ఆ బ్రాహ్మణుడు అన్నాడు, స్వామి నేను బ్రహ్మచారిని, నాకు పెద్దలు ఇచ్చిన ఆస్తిపాస్తులు ఏమీ లేవు కాబట్టి భిక్షాటన చేస్తూ బతుకుతున్నాను అంటే ఆయన అన్నాడు, ఆయన రమాసమేత వీరవేంకటేశ్వర స్వామి వారు వ్రతాన్ని చేసుకొని కష్టాలు గట్టెక్కుతాయి అని చెప్పారు. అంటే ఆయన వ్రత విధానం అంతా కూడా అడిగి తెలుసుకున్నాక అంటున్నాడు, ఏమయ్యా నేనేమో భిక్షాటం చేసేవాడిని,
ఇంత ద్రవ్యాన్ని పెట్టి వ్రతాన్ని నేను ఎలా చేస్తాను అని అడిగాడు. అడిగితే రాజమహాముడు చెప్తున్నాడు, మారు వేషంలో వచ్చినవాడు, ఆయన సంకల్పం చేసుకో, సంకల్ప బలం చాలా గొప్పది అంటే ఈ బ్రాహ్మణుడు సంకల్పం చేసుకున్నాడు, రేపు తెల్లవారుతో భిక్షాటనకి వెళ్తాను, ఎంత ద్రవ్యం వస్తుందో అంతా పెట్టి నీ యొక్క వ్రతాన్ని చేస్తాను తండ్రి అని నమస్కారం చేసుకున్నాడు. ఆ రోజు రాత్రి ఉత్సాహంతో నిద్ర పట్టలేదు. ఉత్సాహం దేనికి? తెల్లవారు వేస్తాను, భిక్షాటనకి వెళ్తాను, ద్రవ్యం వచ్చేస్తుంది, వ్రతం చేసేస్తాను అనేటువంటి నమ్మకంతో. వర్షం పడ్డానికి యాగం చేస్తారు, చూడడానికి ఉండి అని పిలిస్తే ఊరందరూ వెళ్తారు, అందులో ఒక పిల్లాడిని గుడి పట్టిస్తారు. యాగం వర్షం పడ్డానికి తడిసిపోతే ఆ పిల్లాడి నమ్మకానికి వర్షం కురుస్తుంది. అటువంటి నమ్మకంతో ఈ బ్రాహ్మడికి రాత్రి అంతా నిద్ర పట్టలేదు. తెల్లవారుతో లేచాడు, స్నానాలు ఆచరించాడు, సంధ్యావందనం చేసుకున్నాడు, భిక్షాటనకు వెళ్ళేసరికి ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా సరే లేదు కాదు అనుకుంటా సదక్షిణ తాంబూలంగా ద్రవ్యాలు ఇచ్చి పంపించాడు. ఇంటికి వెళ్ళాడు, వస్తు మార్పిడి విధానం, బాటర్ సిస్టమ్, కావాల్సిన సామాగ్రి అంతా కూడా తెచ్చుకొని బంధుమిత్రులందరినీ కూడా తెచ్చుకొని చాలా ఘనంగా ఈ ఆచరించాడు. వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా శ్రమీయులందరూ చాలా సులువుగా ఉంది, మా ఇంట్లో కూడా చేయించబట్టాడు, మా ఇంట్లో కూడా చేయించబట్టాడు, ఆ నోట ఈ నోట బ్రాహ్మణి యొక్క పాండిత్యం గురించి చెప్పి కాశీ నగరానికి రాజు అయినటువంటి ఉల్కాముఖ మహారాజు గారు, ఉల్కాముఖుడు మహారాజు గారు ఈ యొక్క బ్రాహ్మణుని ఆస్థాన పండితులుగా నియమించుకున్నట్ట. కొన్నాళ్ళకి చక్కటి కన్యతో వివాహం జరిగింది, సంతానాన్ని పొందాడు. ఉన్నంత కాలము కూడా ప్రతి పౌర్ణమి యందు కూడా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చేసుకుంటూ బిందువు కలిసి సింధువైనట్టుగా, అంటే చుక్కా కలిసి సముద్రమైనట్టుగా అతని యొక్క ఆస్తిపాస్తులు పెరిగి ఉన్నంత కాలము అష్టైశ్వర్యాలు అనుభవించే విషయంలో వైకుంఠ మోక్షాన్ని పొందాడని చెప్పి సోమహాముడి వారు ద్వితీయోధ్యాయ సమాప్త. గోవింద చాలా కొద్దిగా పట్టుకున్నారు. తృతీయోధ్యాయ ప్రారంభ. వెంటనే సూతమహాముని వారిని శౌనకాది మనుషులు అడుగుతున్నారు, గురువుగారండి ఈ వ్రతాన్ని బ్రాహ్మణుడు చేశాడని చెప్పారు, బాగుపడ్డాడని చెప్పారు, చాలా బాగుంది. ఒకవేళ ఈ వ్రతాన్ని ఎవరైనా చేస్తాను అని మొక్కుకొని మానేస్తే, సంకల్పం చేసుకొని విడిచిపెట్టేది వారికి ఎటువంటి ఫలితం కలుగుతుందో కూడా తెలియజేయండి. అందుకు సూతమహాముని గారు చెప్తున్నారు, ఆయన ఈ బ్రాహ్మణుడి ద్వారా ఉల్కాముఖ మహారాజు గారు వ్యాపారం వ్రతం చేసుకుంటూ ఉండగా పక్క రాజ్యంలో నుంచి సాధువు అని పేరు గల షావుకారు గారు వచ్చాడు. ఓ చేత్తోను వ్యాపారం చేసుకుంటూ, రాజుగారు వ్రతం చేస్తారంటే ఊరందరూ అక్కడే ఉంటారు కదా, అందుకని పడవ ఒడ్డున ఆపి ఓ చేత్తో వ్యాపారం చేస్తూ చెబుతో వ్రతం తిని ఆఖరిలో ప్రసాదం కూడా తిని రాజుగారిని అడిగాడు, రాజుగారండి మీరు సాక్షాత్ మహారాజు గారు కదా, మీకు ఇంకా ఏం కోరిక మిగిలిపోయిన మీరు వ్రతాన్ని చేస్తున్నారు అని అడిగాడు. మీరు తలుచుకుంటే తీర్చుకోలేని కోరిక ఏమిటి అని అడిగితే రాజుగారు అన్నాడు, ఆయన నా తర్వాత నా రాజ్యాన్ని పరిపాలించడానికి నాకు సంతానం లేదు, సంతానార్థులే వ్రతాన్ని చేస్తున్నాను. సాధువు అన్నప్పుడల్లా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆయన పేరు సాధువు, ఆయన షావుకారు వైశ్యుడు. అయితే ఈ సాధువు అన్నాడు, నాకు సంతానం లేదు, నేను కూడా వ్రతాన్ని చేసి సంతానాన్ని పొందుతాను అని సంకల్పం చేసుకున్నాడు. ఏమన్నాడు? వ్రతాన్ని చేసి సంతానాన్ని పొందుతాను అని సంకల్పం చేసుకున్నాడు. ఊరు బయలుదేరిపోయాడు. మార్గ మధ్యంలో సందేహం వచ్చింది, ఒకవేళ ఇంత ఖర్చు పెట్టి వ్రతాన్ని చేశాక సంతానం కలగకపోతే, ఇంత ద్రవ్యం వృధా, నారాయణ వారికి ఇచ్చిన దక్షిణ వృధా, జనానికి పెట్టిన భోజనాలు వృధా, ఎందుకు వచ్చింది అనుకున్నాడు. ఇంటికి వెళ్ళి తన భార్య పేరు లీలావతి, ఆ లీలావతికి చెప్పాడు, అమ్మాయి మనకి సంతానం కలిగితే వ్రతాన్ని చేద్దాము అని మాట్లాడారు. అయితే సంకల్ప బలం తప్పదు కాబట్టి సంతానం కలిగింది. ఆడి తప్పిన ఫలితానికి ఆడపిల్ల పుట్టింది. చిన్నప్పుడు వ్రతాన్ని అది ఇక్కడ మొదలైంది. అయితే వైశ్యులకు కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి యొక్క శాపం చేత ఆడపిల్లని బాగా నల్లగా పుట్టింది. అయితే ఈ అమ్మాయి స్వామివారి యొక్క వరప్రసాదంగా పుట్టడం చేత చాలా కళగా పుట్టింది. దినదిన ప్రవర్తనంగా అమావాస్య నుంచి పౌర్ణమికి ఎలా అయితే చంద్రుడి యొక్క వర్చస్సు పెరుగుతుందో అలా రోజు రోజుకి అమ్మాయి యొక్క కళ పెరుగుతుందని అమ్మాయి కళ అప్పట్లో పెద్దల్లో గురువు గారిని అడిగి పేర్లు పెట్టేవారు, చక్కగా పూర్ణంగా ఉండేది. గూగుల్ అడిగి పెడుతున్నాడు, అది రోడ్డుకి వచ్చిన పేరు చెప్తుంది. ఊరు మొన్న నామకరణం వెళ్ళారు, ఆ అబ్బాయికి నిరీష్ అని పెట్టబోయే పేరు. ఈశ్వరుడు కాయవాడు, రాక్షసుడు అని గూగుల్ ఇచ్చిందని పెట్టేస్తున్నారండి. ఇది ఏమన్నా రక్షక పుట్టాడా ఏం విషయం అడిగితే అప్పుడు వాడు ఇంకో పేపర్ పట్టుకొచ్చారు, అందులో 5-6 పేర్లు ఉన్నాయి. విష్ణు ఆ అమ్మాయికి కళావతి అని పేరు పెట్టారు. నామకరణం చేయగానే భార్య వచ్చేసింది, ఏమండి వ్రతం చేసుకుందామా అని. అన్నప్రాసం సమయం కూడా వచ్చింది, మెల్లగా అయిపోయింది. 5 నెలలు
5 రోజులకి ఆడపిల్లకి అన్నప్రాసన చేయాలి. 6 నెలల 6 రోజులకి అబ్బాయికి, 5 నెలల 5 రోజులకి అమ్మాయికి చేయాలి అన్నప్రాసన. అయితే ఆ సమయం కూడా రానే వచ్చింది. వ్రతం చేద్దాం, అనుకున్న బంధువులు ఎవరు రాలేదమ్మా, తర్వాత చేద్దాం మెల్లమెల్లగా నెట్టి ఆ అమ్మాయికి 8 ఏళ్ళు వచ్చేసి. ఒకప్పుడు 8 ఏళ్ల అమ్మాయికి 12 ఏళ్లలో అబ్బాయికి వివాహం జరిపించేవాడు. క్షేత్రము బీజము సంకరం కాకుండా ఉండాలని మధ్యస్వరాల పూర్వం అమ్మాయికి అప్పుడు వివాహం చేసేవారు. చాలా మంది బాల్య వివాహం అదొక దోషం ఉన్నట్టు మాట్లాడారు. ఎంత ప్రకారం అంటే 8 ఏళ్ల వయసులో అమ్మాయికి వివాహం జరిపించి ఆ అమ్మాయిని పుట్టింటికి తెచ్చేసుకునేది. పుట్టింటికి తెచ్చేసుకున్నాక ఆ అమ్మాయితో నోవులు వ్రతాలు అన్నీ పట్టించేవారు. ఆ అమ్మాయికి వంట అన్నీ నేర్పించేవారు. ఒక యుక్త వయస్సు వచ్చిన తర్వాత ఆ అమ్మాయిని అత్తారింటికి పంపించేవారు. చిన్నప్పుడు పెళ్లి చేసి అత్తారింటికి తోసేయడాలు లేవు. వీటిలో సినిమాల్లో వాటిలో చూపించారు. 60 ఏళ్ళ ముసలికి చెప్పుడు చేయలేదు. ఎప్పుడు వచ్చిన సినిమాలో అవే చూపించి. అయితే ఆ అమ్మాయికి 8 ఏళ్ళు వచ్చాయి చక్కగా. అలా ఉన్నది కానీ విడాలు అనే మాటే లేదు. ఈ ధర్మం ఎప్పుడైనా సరే. అయితే ఆ అమ్మాయికి చూస్తూ ఉండగా 8 ఏళ్ళు వచ్చేసి చక్కటి అత్తగాడైనటువంటి వాడు, ఇల్లరికాడికి వచ్చేటువంటి వాడు ఒక అబ్బాయిని చూసి వివాహం జరిపించారు. ఎందుకు ఒకటే అమ్మాయి కదా, వ్యాపారం అది చూసుకోవాలంటే అబ్బాయి చేసుకున్నాడు. అయితే అమ్మాయి అల్లుడు కూడా వచ్చాడు కదా, ఇప్పుడైనా వ్రతం చేద్దామని అడిగింది భార్య. అంటే ఇప్పుడు కాదు మళ్ళీ చేద్దాం మెల్లగా అల్లుడు కూడా వచ్చిన తర్వాత వ్యాపారం ఇంకాస్త పెరిగింది. వ్యాపారంలో పూర్తిగా తలమొక్కలైపోయి పూర్తిగా వ్రతాన్ని మర్చిపోయారు. కఠిన దుఃఖాశక నిందా భవిష్యత్ స్వామివారు చంద్రకేతు మహారాజు గారి రాజ్యానికి వెళ్ళారు. రత్నపురానికి వెళ్ళారు. అక్కడ చంద్రకేతు మహారాజు గారి రాజ్యంలో చీకటి పడుతుందని పడవ ఒడ్డున పట్టించి ఒక విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నారు. కాగడాలు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు. భటులు వెంబడిస్తూ ఉండగా దగ్గరికి రాగానే వాళ్ళు వెళ్ళి అంతర్ధానం అయిపోతూ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బు మూటను తీసుకుని వెళ్ళి ఈ మామాలు ఎక్కడైతే నిద్రపోతున్నారో అక్కడ పడేశారు. ఈ మామాలు ఎక్కడైతే నిద్రపోతున్నారో అక్కడ పడేసి వాళ్ళిద్దరు అంతర్ధానం అయిపోయారు. ఆ మాయరోజు వెంబడిస్తూ వచ్చినటువంటి భటులు కాగడాల వెలుగులో వాళ్ళ దగ్గరికి వెలుగు చూసి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు నిద్రపోతున్నారు. పక్కనే రాజుగారు డబ్బు ఉంటుంది. వీళ్ళే దొంగలే ఉంటారు, మనం వచ్చేసరికి నాటకం ఆడుతున్నారు అని వాళ్ళని బంధించి వాళ్ళ డబ్బులు రాజుగారి డబ్బులు మొత్తం మూటగట్టి రాజుగారి దగ్గర పడేశారు. రాజుగారండి ధనంతో సహా దొంగల్ని తీసుకొచ్చాం, తగిన విచారణ జరిపించి శిక్ష వేయండి అన్నారు. రాజుగారు అన్నారు, నాయన చీకటి పడుతుంది కదా, చీకటి పడిపోయిన తర్వాత విచారణ చేయకూడదు. ఎందుకు చీకటిలో తాడు మామూలాగా నుంచి దొంగలాగా ఉంది కాబట్టి రేపు తెల్లవారితో విచారణ చేస్తాను అని చెప్పి అందాక చెరసాలలో పడేయండి. వారిని చీకటి చెరసాలలో పడేసి ఎలా అయితే వీళ్ళు మెల్లమెల్లగా వ్రతాన్ని దాటుకుంటూ కొన్నాళ్ళకి మర్చిపోయారో అలాగే రాజుగారు కూడా వీరి యొక్క విచారణ మెల్లమెల్లగా దాటిస్తూ కొన్నాళ్ళకి పూర్తిగా మర్చిపోయారు. పూర్తిగా చెరసాలకు అంకితం అయిపోయారు. అదే సమయంలో వారి ఇంట్లో ఉన్న ధనాన్ని దొంగలు అపహరించి పూర్తిగా ఇటువంటి కష్టాలు కలుగుతాయని తృతీయోధ్యాయ సమాప్తః. రమా గోవింద. శౌనకాది మహర్షులు అడుగుతున్నారు, గురువుగారండి వాళ్ళు మళ్ళీ ఉద్ధరించబడ్డారా, సన్మార్గాన పడ్డారా, వ్రతాన్ని చేశారా, ఎందుకని స్వామివారు వారు అంత కఠినంగా క్షమించడం జరిగింది అని అడిగారు. అందుకని వారు సూర్య మహాప్రభువారు స్వామివారి యొక్క శాపము తండ్రి కోపం లాంటిది. పిల్లలు తప్పు చేస్తే తండ్రి ఎలా అయితే డబ్బులు వేసినా మళ్ళీ ఆయన సన్మార్గాన్ని గురించి తెలియజేస్తాడు. అలాగే స్వామివారు వారికి ఉద్ధరించుకునేటువంటి మార్గాన్ని తెలియజేస్తారు. ఇది ఎలా అంటే ఒక రోజున ఈ కుమార్తె అయినటువంటి కళావతి భిక్షాటనకి బయలుదేరి వెళ్ళిందిట. వెళితే అక్కడ ఈ యొక్క మీలాంటి పుణ్య దంపతులు కూర్చొని వ్రతాన్ని చేసుకుంటూ ఉన్నారు. వ్రతానికి ఎవరు వెళ్ళినా చివరి వరకు ఉండి కథ విని ప్రసాదం తినే వెళ్ళారు. కాబట్టి అమ్మాయి కూడా అక్కడ కూర్చొని చక్కగా వ్రతం అంతా వెళ్ళి ఆఖరిలో వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రసాదం కాస్త తింది. తల్లికి కూడా కాస్త తీసుకువెళ్తాం. ఈ క్రమంలో చీకటి పడిపోయింది, ఆలస్యం అయిపోయింది. అప్పట్లో స్ట్రీట్ లైట్లో వినే తొందరగా చీకటి. మంత్రి గారిని పిలిచాడు రాజుగారు. పిలిచి నాయన ఈ రకంగా స్వప్నం వచ్చింది, ఏం చేయమని. మంత్రి గారు అన్నాడు, నాయన కలయో నిజమో వైష్ణవ మాయో వారి పుణ్యమాన్ని స్వామివారి దర్శనం కలిగింది కదా, ఎన్నో సంవత్సరాలు తపస్సు చేసినా దొరికినటువంటి స్వామివారి దర్శనం వారి పుణ్యమాన్ని దొరికింది కాబట్టి వారిని విడిచిపెట్టి వారి ద్రవ్యం వారికి ఇచ్చివేసేసి విచారణ కూడా చేయకుండా వారిని చెరసాల్లో పడేసేవంటే భగవద్ ప్రాతిపత్యం కాక ఇంకేంటి అని చెప్పాడట. వెంటనే మంత్రి గారు పిలిచాడు, రాజుగారు తెల్లవారితో వారిని పిలిచాడు. చాలా కాలంగా చెరసాల్లో ఉండిపోయారేమో, గెడ్డాలు వీసాలు పెరిగిపోయి ఉన్నారు, అందుకని క్షురకర్మాధికారులు చేయించి మంగళ ద్రవ్యాలతో స్నానాలు చేయించి పట్టు వస్త్రాలు పెట్టించి చక్కటి భోజనం పెట్టి
మంగళ ద్రవ్యాలు చల్లుకుంటూ వారి దగ్గర రాజుగారి దగ్గర తీసుకొచ్చేసరికి వారు మామగారు కంగారు పడుతున్నాడు. సాధు తిన్నాళ్ళ తర్వాత రాజుగారికి మనం ఎందుకు గుర్తొచ్చేమో బలిపశువును సిద్ధం చేశాడు, ఇంకేం శిక్ష వేస్తారు అని ఒడిగిపోతున్నాడు. రాజుగారు కంగారు పడకండి, ఒకనప్పుడు మీరు స్వామివారి యొక్క వ్రతాన్ని చేస్తారు అని సంకల్పం చేసుకొని మానేశారట. దానివల్ల మీకు ఇటువంటి కష్టం కలిగింది. ఇంటికి వెళ్ళిన వెంటనే వ్రతాన్ని చేసుకోండి అని వారి వద్ద మాట తీసుకుని వారి ద్రవ్యాన్ని వారికి ఇచ్చివేసి ఇన్నాళ్ళు వ్యాపారం చేసి వచ్చారు. స్వామి నేను ఒక 4 వ్రతాన్ని చేసుకోవాలి, నాకు ఒక 4 వరహాలు కావాలి, మీరు ఏమైనా ఇవ్వగలరా, మీ పడవలో ఏమున్నాయి అని అడిగారు. అంటే ఈయనన్నాడు, ఈ సాధువు మా పట్టు వస్త్రాలు చూసావా, మేము వైశ్యులం కాదు వైద్యులం, మా పడవలో ఆకులు అడవులు తిప్పలు తీగలు మూలికలు ఉన్నాయి, కావాలంటే ఒక 4 ఆకులు ఇస్తాను స్వామివారు బంగారం ప్రధాస్తూ అనగానే వెంటనే చూడంగానే మా గారు మూర్చిపోయాడు. కుర్రాడు పిల్లలు కదా కాస్త గట్టాడు. చూడంగానే అయ్యా మీరేమో ఒకప్పుడు వ్రతం చేస్తానని సంకల్పం చేసి మానేశారు, ఇన్ని కష్టాలు పడ్డాము, మళ్ళీ ఇప్పుడేమో వచ్చి ఎవరో వ్రతం చేసుకోవడానికి సహాయం అడిగితే మీరు ఎవరన్నారు, మీ వల్ల వైశ్య జాతి మొత్తానికి లోబులు అనేటువంటి పేరు వచ్చేస్తుంది, కాబట్టి వచ్చిన వాడు సామాన్యుడు కాదు, పిల్లలు కాళ్ళు పట్టుకుందాం పదా అని పరుగులు వెళ్ళేసరికి మా స్వామివారికి మారేడు చెట్టుకుని విశ్రాంతి తీసుకుంటూ వెళ్ళేశారు. మారేడు చెట్టుకుని మనిషి అన్న కూడా కొడుతుంది. ఇందుకు దాని నిండా ఉండేవారు ప్రధానంతో అక్కడ నుంచి అంతర్ధానం అయిపోయారు. పరుగులు వెనక్కి వచ్చి చూసుకునేసరికి వాడి పడవలో ఉండాల్సిన ద్రవ్యం అంతా యథార్థంగా ఉంటాయి. ఉండేసరికి అక్కడి నుంచి వెంటనే వాళ్ళు బయలుదేరిపోయారు. తెల్లవారితో ఊరు చేరుకున్నారు. ఊరు చేరుకొని ఊరికి కబురు పంపించారు, ఇంట్లో కబురు పంపించారు. ఆ సమయంలో తల్లి కూతురు అక్కడ కూర్చొని వ్రతాన్ని చేస్తూ ఉన్నందుకు ఆ కబురు రావడంతో ఈ లీలావతి చెప్పింది కళావతికి, అమ్మాయి నువ్వు వ్రతం పూర్తి చేసిరా, నేను నీ భర్తని నా భర్తని కాళ్ళు వెనక్కి తీసుకొస్తాను అనేసరికి ఈ లీలావతి కంగారుగా వ్రతమైతే పూర్తి చేసింది, కానీ భర్త మీద ఉండేటువంటి గౌరవంతో భర్తను చూడాలనేటువంటి ఉత్సాహంతో చక్కగా వ్రతాన్ని పూర్తి చేసి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడం మర్చిపోయింది. దానివల్ల ఆమె చుట్టూ మాయ కమ్మింది. ఆ మాయ వల్ల నది ఒడ్డుకు రాగానే భర్తతో సహా పడవ మునిగిపోయినట్టు తల్లి గుండెలు బలపడిస్తున్నట్టు కనిపించింది. ఎప్పుడైతే ఆ రకంగా కనిపించింది వెంటనే ఆ అమ్మాయి అంది, నా భర్త లేడు కాబట్టి నేను కూడా సహగమనం చేస్తాను నా భర్త అన్నా వెళ్ళిపోయింది. హరితర ధర్మం అనేసరికి ఇప్పుడు బయలుదేరించే పాయింట్ సతీ సాగం. అది రూల్ కాదు, ఐచ్ఛికం. భర్త వెళ్ళిపోతే భార్య వెళ్ళిపోతే భర్త ఉండలేక కలిసి వెళ్ళిపోవడానికి సహగమనం అంటారు. తప్పొచ్చి దోషేయడానికి రూల్. దశరథుడు పోయిన తర్వాత 3 భార్యలు చివరిదాకా వెళ్తూ ఉన్నారుగా, ఆ 3 దోషేలుగా శాస్త్రాలు దోషేయాలిగా. పాండరాజు గారు పోయిన తర్వాత మార్చి సహగమనం చేసింది. కుంతిదేవి చివరిదాకా ఉందిగా, ఆవిడ 3 దోషేలుగా. ఒకవేళ మీరు రూల్ అయితే వాళ్ళని దోషేయాలిగా. స్వామివారు అశరీరవాణిగా అమ్మాయికి చెప్పారట, అమ్మాయి నీ భర్త క్షేమంగానే ఉన్నాడు, నువ్వు మాయలో ఉన్నావు, ఇంటికి వెళ్ళి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించినా అని చెప్పారు. పరుగున అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళి కళ్ళగట్టలో ప్రసాదాన్ని తీసుకున్నట్టుగా మాయ విడిపోయింది. తర్వాత నది ఒడ్డుకు చూసేసరికి భర్త తల్లి అందరూ యథార్థంగా నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ కనిపించారు. చాలా ఆనందపడింది. చతుర్థోధ్యాయంగా వివరించారు. చతుర్థోధ్యాయ రమారమణ గోవింద వారిని శౌనకాది మహర్షులు అడుగుతున్నారు, గురువు గారండి స్వామివారి మహత్యాన్ని ఎంత వింటూ ఉన్నా ఇంకా వినాలనిస్తుంది, ఇంకొక కథ చెప్పండి గురువు గారు, ఇంకొక కథ చెప్పండి గురువు గారు. వాళ్ళు 16 కథలు చెప్పుకుంటే స్కాంద పురాణానికి 9 కథలు పెట్టుకుంటే మనం 9 కథలు చెప్పుకుంటాం. 9 కథల నుంచి చెప్తాను. ఒక రోజున కాశీనగరంలో కట్టెలు అమ్ముకునే వాళ్ళు ఉన్నారట. ఇల్లు తిరుగుతూ కట్టెలు అమ్ముకుంటూ ఉన్నారు. కట్టెలు అమ్ముకుంటూ ఉండగా ఒక ఇంట్లో మీలాంటి పుణ్య దంపతులు కూర్చొని వ్రతాన్ని చేసుకుంటూ ఉన్నారు. వ్రతానికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ కూర్చొని చక్కగా కథ వింటూ ఉన్నట్ట, వ్రతమంతా విన్నట్ట, ప్రసాదమంతా తిన్నట్ట అనుకుంటున్నారు. రేపు ఉదయాన్నే కట్టెలు కొట్టడానికి వెళ్తాను నేను, కట్టెలు కొట్టిన తర్వాత ఎంత ద్రవ్యం వస్తుందో అంతా పెట్టి స్వామిని యొక్క వ్రతాన్ని చేసుకుంటాను అని సంకల్పం చేసుకున్నట్ట. ఆ రోజు రాత్రి విక్రమించాడు. మర్నాడు తెల్లవారు వచ్చాడు. ముందు రోజు రాత్రి కుంభవృష్టి కురిసింది. తద్వారా నిత్యం కట్టెలు కొట్టేటువంటి అడవి ప్రాంతం అంతా కూడా నీట మునిగిపోయి మొత్తం కట్టెలు తడిసిపోయి ఉన్నాయి. తడిసిపోయి ఉంటే ఎవరు కొనుక్కుంటారు? పంట చెరుకుని కావాలంటే ఎండిపోయి ఉంటారు, తడి చెరుకు కొనుక్కుంటారు. అందుకని బాధపడుతూ ఉండగా స్వామివారు వేరొక కట్టెలు కొట్టే వ్యాపారంగా వచ్చి ఇక్కడి నుంచి కాస్త ముందుకు పెడితే అక్కడ ఎండు చెట్లు ఉన్నాయి, అక్కడ వర్షం పడలేదు, కొమ్మలు బాగున్నాయి, వీళ్ళు కొట్టుకొని తీసుకెళ్ళి అన్నారు. అక్కడికి వెళ్ళి చూశాడు. చూసేసరికి
అక్కడ పెద్ద మొద్దు ఒకటి కనిపించింది, దాన్ని కొట్టేదు కాబట్టి నాయకుడుగా ఉన్నాడు. మోసం వీడు ఎంతో కొంత ఇచ్చి మొత్తం లాగేసుకుందామని జేబులో 25 వరహాలు వస్తే చేతిలో పెట్టి మొత్తం లాక్కుపోయేసరికి వీడు చాలా ఆనందపడిపోతున్నాడు. రోజు 4-5 వరహాలు గీచి బేరవాడిస్తారు మనుషులు. అలాంటిది 25 వరహాలు అడగకుండా ఇచ్చారంటే ఈ స్వామి నీ మహిమే అనుకున్నాడు. ఈ స్వామి వారి యొక్క పరీక్ష. ఎంతో 4-5 వరహాలు ఇస్తే మొత్తం పెట్టి చేద్దాం అనుకున్నాడు. 25 వరహాలు ఇస్తే మొత్తం పెట్టి చేస్తాడా చెయ్యడా అనే ఉద్దేశంతో స్వామివారు పెట్టిన పరీక్షని ఈ కట్టెలు కొట్టేవాడు ఉండకుండా నిర్మహమాటంగా వచ్చిన ద్రవ్యం అంతా కూడా ఖర్చు పెట్టి చాలా ఘనంగా ఈ స్వామివారి స్వామివారు చాలా సంతోషించాడు. మర్నాడు మళ్ళీ ఆయన నాడు తెల్లవారితో ఈ కట్టెలు అమ్మేవాడు ఆ వీధిలో వచ్చి కట్టెలు నడవంగానే అందరూ వెళ్ళి వారిదే పడుతున్నారు. నాకు కావాలంటే నాకు కావాలి కొట్టుకుంటున్నాడు. వాడికి భయం వేసింది. ఒకరికి ఇస్తే ఇంకో పాపం దాన్ని ఇచ్చేస్తాం, రేపు ఆయన తీసుకోమంటే ఆయన తీసుకోకపోతే చాలా భయపడి ఈ కట్టెల మాకు తీసుకొని వీళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొని కాశీనగరానికి రాజుగారి పేరు ఏం చెప్పాను కదరా ఇక్కడ పడేసాడు. రాజుగారండి నా కట్టెల మాపులో ఏ మహత్యం ఉందో తెలియదు. నిన్నటి రోజున ఈయనేమో 25 వరహాలు ఇచ్చుకున్నాడు. వారు వీళ్ళందరూ కూడా నాకు కావాలని కొట్టుకుంటున్నారు. ఎవరికి వారో మీరే న్యాయం చెప్పారు. రాజుగారు చూడండి ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే రాజుగారు తెలుసుకొని ఒక స్వామివారి యొక్క భక్తుడిని మోసం చేద్దామనుకున్నందుకు అందరికీ తల 100 ప్రమాదం చూపించి ఏ ప్రదేశంలో అయితే ఈ కట్టెలు దొరికేది తెలియదో ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా తెలిసి ఆ ప్రదేశానికి కట్టెలు కొట్టేవాడిని ఉత్తరాధికారిగా నియమించాడు. ఆస్థానంగా ప్రధానగా నియమించుకున్నాడు. అంటే యజ్ఞాగాది ఉంటే రాజ్యంలో ఇస్తాడు, చేసుకుంటూ ఉన్నంతకాలం చెప్పి ప్రథమాధ్యాయ సమాప్త. గోవింద అంటే అక్కడ నిర్మించాడు. రమారమణ గోవింద గోవింద. స్థాపయామి పూజయామి. లం పృథ్వీతత్వాత్ గంధం పరికల్పయామి నమః. హం ఆకాశతత్వాత్ పుష్పం పరికల్పయామి నమః. ఒక్కొక్క పువ్వు పెట్టండి. ఎం వాయుతత్వాత్ దీపారాధన వెలిగించాలి. అగరవత్తులు తీసుకొని 2 అగరవత్తులు దీపారాధన వెలిగించి పక్కదానికి నిరంజనాయ విద్మహే నిరాభాసాయ ధీమహి తన్న శ్రీనివాస ప్రచోదయాత్. ఎం వాయుస్థాన నైవేద్యం. ఈ నైవేద్యం అమృతవస్త్రం శ్రీ స్వాహ. శ్రీ ప్రక్షాళయామి. పాదౌ ప్రక్షాళయామి. శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. తాంబూలం సర్వతత్వాత్ తాంబూలాన్ని సర్వోపచారాన్ పరికల్పయామి. అడ్డంగా పెట్టేసేయండి. మంచి ఉత్తరాన్ని ఉండేటువంటి నమస్కారమి. 2 అక్షరాలు నమస్కారం నమస్కారం. హిరణ్యపాత్రం మధో పూర్ణం దధాతి అసవ్యోతాయతే ఏకదా బ్రహ్మణ ఉపహరతి ఏకథైవ యజమానకాయుత్తేజో దధాతి. ఆ 2 చేతులతో కలిసారు కదండి. ఇదే మీరు 2 చేతులు పట్టుకుని చూసేది కదా. 2 చేతులు వద్దండి, మీరు 2 చేతులు వస్తారు. కర్పూర దివ్యమంగళ నీరాంజనం సందర్శనం పదం పుష్పద పరమాన్ నిత్యం విశ్వన్నారాయణ గోహరిం విశ్వమేవేదం పురుషస్తద్విశ్వముపజీవతి అదిం విశ్వస్యాత్మేశ్వరకోశాశ్వతమోషమచ్యుతం నారాయణం మహాజ్ఞేయం విశ్వాత్మానం పరాయణం నారాయణ పరో జ్యోతిరాత్మా నారాయణ పరః నారాయణ పరం బ్రహ్మతత్వం నారాయణ పరః నారాయణ పరోధ్యాత యోజదేవ అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం జాప్య నారాయణ స్థితః అనంతమవ్యయం కవికోసముద్రేంతం విశ్వశంభువం పద్మకోశ ప్రతీకాశము హృదయం చాప్యథోముఖం అథో నిష్ట్యాపి తస్యాంతేనాభ్యాముపరితిష్ఠతి జ్వాలమాలాకులం భాతి విశ్వస్యాయతనం మహదు సంతతకోశిలాభిస్తులం భత్యా కోశసన్నిభం తస్యాంతే సుశిరకం సూక్ష్మం తస్మిన్ సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్య మధ్యే మహానగ్నిర్విశ్వార్చిర విశ్వతోముఖా సోగ్రపద్మవిజంతిష్టన్నాహారవజిరః కవి తిరయగోర్ధమధర్షైరశ్మయస్తస్య సంతథా సంతాపయతి స్కందేహమాపాదతలమస్తకః తస్య మధ్యే వన్హిశిఖానియోర్ధ్వావ్యవస్థితః
నీలతో యత మధ్యస్థాద్యుల్లేఖే భాస్వర నీవార శోకవత్తం పీతాభాస్పత్యరూపవ తస్యాశిఖాయ మధ్యే పరమాత్మా వ్యవస్థితః సబ్రహ్మ సశివస్తహరితం పదే పదే సర్వశుభప్రదాయకం. చెప్పండి వచ్చుగా. అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష రమాపతే. జ్ఞానం సంపూర్ణతాయించాలి సద్యో వందే రమాపతే. ఇది కాదు ఇది మీరు చేయగలుగుతుంది. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం రమాపతే యత్పూజితం మయా దేవాన్ పరిపూర్ణం తదస్థితే అనయాధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ సర్వాత్మకా సర్వాశాస్తే యజమానోసౌ ఆయురాశాస్తే సుప్రజాస్తమాశాస్తే సుజాతమనుష్యామాశాస్తే ఉత్తరాందేవయుజ్యామాశాస్తే దివ్యంధామాశాస్తే భూజోహవిష్కరణమాశాస్తే విశ్వం ప్రియమాశాస్తే తదస్యాత్ తదస్యాత్. వీరభద్రరావు మామిళ్ళపల్లి ప్రెజెంట్స్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ప్రతి కామెంట్ను కూడా కింద బాక్స్లో రాయండి. డివోషనల్, కల్చరల్, సీ మై ఆల్ వీడియోస్ కంటిన్యూస్లీ.